मुझे नवाजे तेरा करम है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ने मेरे बलबीर कौर रंधावा वालों सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जिथे किते भी तुसी काशी टीवी देख रहे हो। हैल्थ टॉक शो विच तुहाडा निੱਘਾ ਜਿਹਾ स्वागत करते हैं। हैल्थ टॉक शो विच असीं गलबात करते हैं साडी फिजिकल हैल्थ, मैंटल हैल्थ, इन्वायरमेंटल हैल्थ ते नाल नाल स्पिरिचुअल हैल्थ के बारे। सो कोई ना कोई खास गैसट असीं लैके आंदे हैं तुहाडे लई जो कि तुहानूं खास मुद्दे ते हैल्थ ते जानकारी दिंदे हैं। सो साडे काफ़ी व्यूअर्स सी जो कि NHS ਦੇ ਵਿੱਚ काम करना चाहते ਸੀਗੇ पर उन्होंने पता नहीं लगता सी भी किस तरीके दे नाल असी हैल्थ रिलेटेड वॉलंटरी वर्क कर सकते हैं जिहदे नाल असी अपनी सेहत भी ते अपने नाल दे रहिंदियां दी भी सेहत बेहतर बना सकते हैं। की प्रोसैस है NHS का वॉलंटरी वर्क जो करते है तो मेरे नाल अज बहुत खास दो जने आए ने जिन्हां दा मैं काशी टीवी ते स्वागत करांगी। मेरे नाल ने लीजा गिल जो कि सैंडवल वेस्ट बर्मिंघम हॉस्पिटल NHS ट्रस्ट वॉलंटियर सर्विस मैनेजर ने ते इन्हां दे नाल शफाकत ने जो कि सैंडवल वेस्ट बर्मिंघम हॉस्पिटल ट्रस्ट चैरिटी प्रोजेक्ट सपोर्ट ऑफिसर ने। सो अज दे हैल्थ टॉक शो विच सानूं जानकारी देंगे कि असी वॉलंटियर किस तरीके दे नाल बन सकते हैं। पहले अपने इंट्रोडक्शन च दसणगे ए क्यों वॉलंटियर बने सीगे ते किस तरीके दे नाल इन्हां ने प्रोग्रेस कीता ते हुण NHS दे विच स्पैशली सैंडवल हॉस्पिटल वेस्ट बर्मिंघम दे विच की प्रोसैस हैगा अगर तुसी NHS दे विच वॉलंटियर बनना चाहते हो तो की ऑप्शंस हैगे किस तरीके दे नाल तुसी इन्हां दे नाल गलबात करके गां अपनी जानकारी लै सकते हो। सो स्वागत करांगे लीसा ते सफा दा जो कि अज साडे नाल काशी टीवी ते हैं। Welcome to both of you ladies. Thank you so much. Thank you for the invitation. And Sare viewers know we would like to say a very sweet hello. And yeah, thank you so much for inviting us to come and share. So Lisa, you had a काफ़ी बड़ी जर्नी तो हाडी NHS ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ as working as a NHS as a voluntary service manager ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੋਲੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਰਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। So I started ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ NHS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ as an administrator went in on the Trust Bank agency. And from there my journey went on to leading to 2017 the which I became the volunteer service manager, and since then I've been there. It was a rocky journey to begin with, I'll be very, very honest, but I really am thankful for the experience that I had, and it led to where I am now. And Safa, you've had your own journey as well. So I actually started in 2016 as a volunteer, so through the volunteer service, and I actually used to volunteer at Rowley Regis Hospital, and then I moved on to the different departments in different other hospitals like City Hospital and Sandra Hospital. And now I joined the SCORE program, which was delivered through the volunteer service, and now I'm here. She's working for the project trust. support. That's so nice ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਫਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਸਫਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੌਲੀ ਰੀਜਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟਰੀ ਐਂਡ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੋਲੰਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਲ find another way, but volunteering service ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲੀਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਈ ਵੀ NHS ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਟਾਈਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੀਸਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਵੋਲੰਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਫਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਹੈਂਡ ਟੂ ਯੂ। ਇਟਸ very good and Lisa how you recognize you know it's a hand in hand I will say ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਆਪਣੇ you know ਵੋਲੰਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ it's a pleasure to see. It's very rewarding to see. Yes. So how do you feel Lisa seeing Safa in that place
nice at where she is now. Well, many times I actually say to Safa, my nickname for Safa is actually Super Safa. I constantly say that, and I'm really, really amazed to see that, you know, where she's come from and where she is going to now, and even where she's going further on to, and I'm just so, you know, lost for words sometimes, because I know there is still more yet to come. And we will talk a little bit about now on volunteering for NHS. What is, in your words, volunteering for NHS is? Volunteering for the NHS, firstly, we've come from Sandwell and West Birmingham NHS Trust. Within the trust, we've got 5 core sites where we provide volunteers to. So that's Sandwell Hospital, City Hospital, Rowley Regis Hospital, the Ling Centre, and then we've got Lee Sow's Rehabilitation Centre in Smethwick as well. So there's the 5 core sites, and then we're now also progressing further to the new site, which is opening next year, October, which is the MMUH site, so the Midland Metropolitan University Hospital for Birmingham. And, you know, volunteering is something that is just very much rewarding. It's a unique experience. Kafi jada, I don't know, unique, it's inner satisfying as well, isn't it? क्योंकि हर कोई भी जरा आंदा है volunteering करन वास्ते, ओ अपनी कहानी लेके आंदा, अपनी जिदा योजना दे उत्ते चलदा पिया या. So they're on a journey to get to where they want to get to as well, to come and volunteer with us. And जिस तरह आपने पहले भी कहा था ना कि it's a hand in hand. It's the same. So when somebody comes to us for volunteering, we ask what would they like to receive from volunteering. ये जरूर है कि हाँ जरा अपना NHS hospital या the service साडे भी service वास्ते कई requirements होंदे कि हाँ it would be very great to have a volunteer in this area or this area. पर असी जो करते हैं ना कि जो volunteer दी ख्वाहिश है उन्होंने नज़रिंदा दे के फिर जो साडी भी requirement है फिर असी आपस में देखते हैं कि as person centeredness we see how can we help them on their journey. हो सकता है कि ओ काम दी journey दे विच लभन दे होया काम हो सकता है कि और सिर्फ उन्हां दी ख्वाहिश है कि मैं community नूं वापस देना चाहता क्योंकि community ने मैनू भी support कीता सी. हो सकता वो खुद NHS दे विच रह चुके हैं तो हुण they want to give back. So there's lots of different way of getting involved. Yeah. So what do you say, Safa, you know, what's your main role in NHS at the moment? So at the moment I am a project support officer for Trust Charity. I still work with the volunteer service on certain programs like the SCORE program. At the moment we are actually we do have some young students who are doing health and social care that want to go into work. We do put them on placements in the hospital. Once they have completed their placement journey, we do help them go into roles in the NHS as HCAs. If that's another route that anyone wants to go through, we can provide that. We also provide training as well, so like the care certificate training to become a HCA. We do vital signs training, moving and handling, so everything that you would need for a HCA role, we provide that. Okay. So Safa ने दस्सिया कि मैं इन्होंने पूछ रही सी भी NHS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ. Safa ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਸ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਲਥ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ. ਤਾਂ Safa ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ HCA ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ कि तुसी देख सकते हो भी नर्सिंग दे विच की हैगा या तुसी होर चीज़ां जिद्दां डॉक्टर्स वगैरह ने या होर जिहड़े प्रोफैशनल मैडिकल दे विच हैगे आ तुहानूं एक आईना मिल जांदा देखण वास्ते भी हाँ अगर असी गां अपनी एजुकेशन हायर लेवल ते करनी है तो असी किस एरिए नूं जा सकदे आ जिहदे विच स्टार्टिंग HCA तुसी किसी भी कह सकते हो एरिए दे विच ऑक्यूपेशनल थैरेपी दे नाल भी कर सकते हो फिजियोथैरेपी दे नाल अलग तरीके दे हुंदे हैं वार्ड्स दे विच HCA अलग काम करते हैं सो उन्होंने अपने अपने अलग काम होंगे है. सो जो स्कूल के देखते जिन्ना बच्चों को इंटरस्ट हैगा
HCA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਆਪਣੀ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ am I right Safa? You're absolutely spot on. So why people want to be, as you mentioned little bit Lisa, there is a different type of people who want to be in volunteer and they can be people who left from treatment from hospital and they want to give back because they've been treated so good and they want to be involved in NHS. So ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ NHS ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੈਕ ਦੇਈਏ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲ ਚਿਲਡਰਨ ਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ UCAS ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ it really helps it supports their application so ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ just to gain experience or I think they're the main 3 key ones that we've got. So do you have like old age, like over 65 coming, like when you have plenty of time left? Yes. You think I'm retired or आपको ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 올ਡ ਏਜ ਜਿਹੜੇ 65 ਓਵਰ ਨੇ ਹਨਾ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਫਿਸ ਚ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆਫ ਦ ਈਅਰ as Salona ne jittya si Star Awards de vich NHS Star Awards and he got Volunteer of the Year and he was in the office and he is over 70 years and he's been with us for 5 years now volunteering with us in the office and just like Brian there's many people who volunteer who are over who are 60 plus like he said so you have a variety of from very young much. children to old age so voluntary the koi age limit nahi hai you can be ki in NHS agar special need hege hain jinna nu ho sakta bhi shayad wheelchair hoye ya learning disability hoye do you volunteer them as well yes so what we can do to support them as well is we will try and buddy them up with somebody to support in that area. Some people come with their support workers as well to come and start volunteering and when they're okay to be on their own then they carry on. ਸੋ ਮੈਂ ਲੀਸਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਐਡਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੀਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ 1-to-1 ਵੀ ਤੇ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੋਲੰਟਰੀ ਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਜ਼ ਲੀਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੰਟਰੀ ਵਰਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲੋਂ ਦੀ ਵੋਲੰਟਰੀ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਸਾ ਤੇ ਸਫਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 올ਡ ਏਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਟਨ ਡੇਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੈ ਤੇ ਲੀਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਗਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ NHS ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? We've also had a lot of people who've come and settled here in the UK with maybe no qualifications or qualifications from That's abroad. very good. They actually come and start off volunteer service and start volunteering at the hospital just to build their skills and also build some qualifications. Yes, that's a really good one, Safa, because lots of ladies or men are very well qualified in one of the health care sector, but they are hesitate कि पता नहीं उत्थे दा जड़ा atmosphere है शायद different हैगा. So Safa दस रहे से भी जड़े कई student या जड़े qualified दूसरी कंट्रियां तो आए हुए हैं जिन्हों ने health दे विच nursing की है या होर कई जड़े health related option psychiatric भी हो सकते हैं, doctors भी हो सकते हैं. Sometimes जड़े होंगे कई बारी होंदा कि उन्होंने लीव भी किया होंदा certain time ਲਈ nurses जड़ियां go back नहीं कर दिया है कि certain time हो गया होंदा कहंदे हुण ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਾ. ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਸਾ ਤੇ ਸਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੋਲੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ. ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਐਨੀ ਏਜ ਦੇ, ਐਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੀਸਾ ਤੇ ਸਫਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ NHS ਦੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. So we will talk about top tips for patient getting involved, because that's the question we had. How if the patient who left NHS and they want to involve, what's the process? Actually, it's for everything. So what's the process to get involved? Okay, so volunteering starts from the age of 16 upwards. And it's for any age group from 16 upwards. There's no limit to where it ends, to be fair. So, and I think our eldest volunteer now is something like 78 or 79. Wow, that's nice. Yeah, and the process to start volunteering is that you would need to fill in an online application. If you are unable to fill in an online application, then you can always contact us at the office and we will help to make arrangements for you to fill in an online application. Then it would be a case of having some training, an interview. We would need to have a DBS done for you. We cover all the costs for your DBS and all of our volunteers are now enhanced DBS as well. So there is a process to follow, and then once that process is complete, we will provide you with a uniform, an ID badge. We will provide you with a local induction. So मैं थोड़ा जो पंजाबी च भी दस दूँगी. Yes. तो ये जरूरी है कि ऑनलाइन ताड़ी एप्लीकेशन तानू भरनी पैनी है. जे तुसी खुद नहीं भर सकते, तुसी सानू भी दस सकते हैं तो असी ताड़ी मदद कर सकते हैं फिल करन नू एप्लीकेशन नू. जदों ताड़ी ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, एक इंटरव्यू होगा, ताड़ी DBS भी करनी पऊगी, पर इहदे विच ऐसी सारा खर्चा चकदे ताडे वास्ते, तानू कोई खर्चे दी you don't have to worry about it. ट्रेनिंग भी ऐसी देवांगे, बाद च तुहाडा यूनीफॉर्म, ID बैच वो भी ऐसी तुहानू देवांगे. यूनीफॉर्म दे विच असी टी-शर्ट प्रोवाइड करते हैं, बाकी जो ट्राउजर्स, जो स्कर्ट तुसी पाउणी होगी वो तुहाडी खुद दी होगी. कंफर्टेबल शूज़ क्योंकि काफ़ी बिच तुरना भी पैंदा हुंदा. तो बाकी हर एक चीज़ जो तुहानू लोड़ है कि तुसी वॉलंटियरिंग कर सकते हो तो फिर वो चीज़ां असी तुहाडे वास्ते प्रोवाइड करांगे. There's nothing really, to be honest, to worry about. Is there anything that you want to... I think even travel costs are also yes. covered as well. So if there's someone struggling when they've started volunteering, with their travelling to volunteering placement, then we can provide that as well. Yeah. So we cover travel costs, is day savers on the bus. So we will cover you for that. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਵੀ ਦੇਣਗੇ. ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
So बहुत कुछ actually free हैगा जो कि I mean I wouldn't say free but it's like you know ਤੁਹਾਡੀ look after ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ look after ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀ ਬੈਜ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ NHS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੈਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਂਡੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਰੀਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਸ ਸੋ ਕਈ ਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਲੀਸਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ DBS ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ DBS ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ I mean it's free ਸੋ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ DBS ਕਈਆਂ ਦਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ DBS ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ DBS ਕੀ ਹੈ ਸੋ DBS ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਖਾਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕੋਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਉਣ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 IDs ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ID ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਹ ਲਓ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹ UK ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 2 ਹੋਰ ID ਹੋ ਸਕਦੇ could be council tax utility bill it could be driving license yeah bank statement letter from the college or if they're at uni koi letter भी चल सकता है if they're on any benefits you can have a benefit letter as well so there's many things that you can and if you're struggling agar ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ So there is another process. So ਜਿਹੜਾ reference ਹੁੰਦੇ ਹੈ reference ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ they been recently here like ਹਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ and they want to involve with voluntary ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ reference ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ is it doctor's reference ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ reference ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ Okay, so 2 reference ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਨਰਸ ਹੋਵੇ ਲਾਇਰ ਹੋਵੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੀਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ ਸਕਦਾ ਫਿਰ that's so right that's I wanted to make sure ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਿਊਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਗਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਵੇਅਰ ਸੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਕ ਲੈਟਰ ਟਾਈਪ ਤੇ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NHS ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਟਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਟਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਾ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਰਟਨ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ I want to work with children I want to work with adult or I want to work with the shop area so certain ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਸੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ
कोई होर रस्ता नहीं हुंदा कि इधर उधर नु नट जाओ तो फिर तुहानू गल करनी पैनी सो जेह्ड़े वे people want to improve their English or develop their English should I say I would say develop, or you know, they want to build up on the skills that they've already got. It's a really great place to start from. ते जरूर हुंदा कि main reception the which is a very great place to volunteer. You get to meet all sorts of people, lots of varieties of people. Patients भी हो सकते हैं, visitors भी हो सकते हैं, and so that's one of our key ones. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ volunteers ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ. We think it's a great way to get to know the hospital. ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ you get ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ departments ਵਗੈਰਾ you get to build your confidence as well. ਲੀਸਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਈ you know there will be some ਜਿਹੜੇ volunteer can ਬੜੇ shy ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ you know we want to be on one place, we don't want to talk that much, but we want to quietly work somewhere in the ward, or you know setting the piles out or certain leaflets ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ. ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ. ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ. ਹੁਣ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ NHS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਬਟ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट देख ली, article, newspaper article. It was a press release. It's a good few years ago. Press release सी कि असी 200 तो भी उत्ते volunteers नंबर बन गए सी साडे volunteers जिन्ने भी साडे कोल सी. उन्होंने वो press release देख के उन्होंने हिम्मत पकड़ी और सानू फ़ोन किया कि मैं इत्थे आन के volunteering शुरू करना चाहती हाँ. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ NHS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ठीक नहीं लग्या सी. सो असी उन्हां दी हेल्प कीती कि असी क्या मेन रिसेप्शन च पहले अपना वी कैन हेल्प यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एज वेल. थोड़ा जिहा कॉन्फिडेंस होर बिल्ड होगा. सो उन्होंने उत्थे शुरू किया. उन्होंने बड़ा इंजॉय किया. उहदे विच इन्हां दा इन्ना कॉन्फिडेंस वध गया कि उन्होंने हिम्मत होर भी फड़ ली कि उन्होंने जॉब की एप्लीकेशन भर दी. उन्होंने जॉब की एप्लीकेशन भरी तो जिस दिन उन्होंने उन्हां दा इंटरव्यू आ गया उन्होंने मैनूं फ़ोन किया. तो जिस दिन उन्होंने फ़ोन किया उन्होंने अपना नाम स्पैलिंग कह के फिर मैनूं दस्सिया क्योंकि उन्होंने को बोल ही नहीं हुंदा सी. या शी वाज वेरी मच लाइक क्योंकि बिल्कुल एक तरह नाल टुटे हुए सी जदों साडे कोल आए हुए सी. एंड दैन व्हेन शी केम उन्होंने दस्सिया. मैं क्या लुक तुसीं आओ साडे कोल आओ ऑफिस दे विच. मैं क्या आपां रोल प्ले करांगे एंड वी विल हेल्प यू टू सी कि इंटरव्यू दे विच की हुंदा हुंदा. फिर वो आए साडे कोल ऑफिस दे विच. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ. ਪਰ ਜੇ ਜੌਬ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ. तो फिर जिस दिन उन्होंने इंटरव्यू ते भी जाना सी वो पहले 1 घंटा अपना वॉलंटियरिंग करके कहते फिर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा. 1 घंटा वॉलंटियरिंग करके फिर उन्होंने जॉब इंटरव्यू दिता. जिस दिन उन्होंने मैनू दस्सिया कि मैनू जॉब मिल गई, शी वाज सो हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी. जिहड़ा इंसान बिल्कुल टुट चुकिया एक तरह दे नाल हैगा एक सपना, पर यह सी कि उन्होंने बस माड़ी जी हिम्मत की कि मैं फ़ोन करके तो मैं देखा कि कित्थे मैं अगे वध सकती हूँ. पर लीसा हैगा कि जदों आपां एक दूसरे की मदद आई मीन दस उन्होंने फोन किया तुसी हेल्प की, इट्स वर्क टुगैदर. हाँ जी. एक इंसान नूं आई मीन जिहड़ा कि बोलण च भी हिचकिचा रहा उस टाइम ते भी मैं फोन करा या ना करा,
ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਵਿਲ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੇਅਰ ਦੇ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਨੋਟ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣਾ that's a salute to both of you. That's so good. I mean it's NHS can do that if they have a people like you. Thank you. And ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ That's so good. So ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਠਾਣ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਲੀਸਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ there is a way to get to it isn't it Lisa ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ very many so possibility ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ we don't know ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੀਸਾ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਇਟਸ ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨ ਅ ਵੇ ਲੀਸਾ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਮੈਨੀ ਆਈ ਮੀਨ ਆਈਵ ਸੀਨ ਮਾਈਸੈਲਫ ਸੋ ਮੈਨੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ ਹੈ ਨਾ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੀਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਵਰਕ ਔਨ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਤੇ ਲੀਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਲਵਲੀ ਲੇਡੀ ਐਂਡ ਸਫਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹਾਊ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ get Safa up to where she is now ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੀਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ she is do it everything from heart she's got heart of a gold and ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਉਸ ਬਗੈਰ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੀਸਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਹੋਏ ਐਂਡ ਸਫਾ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਫਾ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਾਹਟ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ isn't it? I think I had a similar situation when I first started volunteering. I was quite shy. I wouldn't ever think that I would be able to go speak to a patient or go even speak to any staff members. I was really shy and I feel like being part of the volunteer service that's kind of brought that out of me. And how old was you when you started? So I was 16 when I started. Safa 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੀਸਾ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ how old are you now? So I'm actually 24 now. My god. But in between ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਬੀਇੰਗ ਵੋਲੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ ਸੋ what made you come back to voluntary work? I think it was the team that actually made me come back and even like not just the team as well just getting because I really loved what I did before. I only took that break because I had my education so I did speak to Lisa before going off to university and I did say I'm going to come back. And then I still did afterwards and that's what brought me all these opportunities now and I'm here working with the NHS. Wow, this is a love attachment I would say. ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ you know wherever you work ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ I think it's for all of us ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ and we want to go there every day we getting ready ਉਹ ਅੱਜ ਕੁਝ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ then we get really happy we want to get ready ਪਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ isn't it so it's a very enjoyable place where is like every you know your motivation is met and your desire is met and what your desire more is there to get especially like educational wise there is lots of step you can take so Lisa ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ there were many more stories like this as well there was a gentleman that I'd known and he had been out of work ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
बाद एंड मैं अचानक उन्होंने दी बेटी ने मिली सी हाँ जी कित पासे एंड उन्होंने मैं पूछा सी मैं क्या oh how's your dad and she said he's still not working yet तो मैंने कहा कि I'm part of the volunteer service team at Samuel West Birmingham do give him my number and if he wants to just you know घर भी किन्ना कुछ कर सकते हैं फिर it's nice to come outside of the house as well and I said if you'd like to you know just come out of the house and do something give the number and he can come and support with the volunteer service तो उन्होंने ज़रूर अपनी एप्लीकेशन फिल की थी उन्होंने मेरे ख्याल 6 महीने हो गए सी volunteer करना करके and that's it he's also working now for the trust but there's so many so many so listen मैं पूछ रही सी भी होर कोई लाइफ स्टोरी ਜਿਹੜੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਵੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਯੂ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਵਰਕ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ NHS ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਪੀਪਲ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ DBS ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ DBS ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ NHS ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੈਂ NHS ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੈਕਅਪ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਲੁਕਸ ਗੁੱਡ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ yeah and it's not just ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ CV ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ it's amazing ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ but there's another thing how we can help because ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ volunteer ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 90 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ volunteering ਦੇ ਜਾਂ at least 6 months of volunteering ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ volunteering ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜਸਟ ਇੱਕ CV ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਸਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋਗੇ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਲਿਟਲ ਥਿੰਗਸ ਮੇਕ ਅ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੀਸਾ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਰ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਪੋਰਟ which is on the wards ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਈਸ ਟੂ ਸਿਟ ਵਿਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਟਾਕ ਟੂ them ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਕੋਈ ਪਜ਼ਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿ ਫਿਰ ਚਾਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਣੀ ਹੈਲਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਇਹ ਹੈਲਪਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਆ NHS ਦੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋ ਇਟਸ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ in enhancing their journey so on the ward ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਸ ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਰੋਲ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਵਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ so it's in the pharmacy department and you can volunteer in the pharmacy department ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਡਮਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਆ and office support so ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡਾ volunteer of the year and Brian actually ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ very basic admin so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ filing scanning photocopying just data entry ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ
try and help them to learn the systems. ਸੋ ਲੀਸਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਰਸ ਹੈ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਟਨ ਸੇਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ Actually, जिन्ने भी साढ़े वॉलंटियर आ पर्सनल केयर नहीं दे सकते किसी तरह के नाल जिदा पर्सनल केयर कोई भी पेशेंट ते नहीं कर सकते ठीक है ये जरूर है कि जिहड़ा अपना स्टाफ क्वालीफाइड है हो सकता है पहले भी क्वालिफिकेशन उन्होंने को हैगे सी पर विद वॉलंटियरिंग इज नो पर्सनल केयर सो पर्सनल केयर नहीं प्रोवाइड कर सकते सो मेन दूसरे जिदा कि अलीसा ने दसिया कि मेन रिसैप्शन एरिया हो गया या फार्मेसी दे विच हेल्प होगी होर सर्टन प्लेसिस जिथे कि केयर नहीं प्रोवाइड पर्सनल केयर ना प्रोवाइड करनी पे उत्थे वो हेल्प कर सकते हैं सो ये विच लिस्ट हैगी है जो कि जो तुसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी साडी NHS ज्वाइन करोगे तुहानू लिस्ट दस देंगे सो कैन आर दे एबल टू चूज द प्लेसिस फॉर देम और दे आर ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਰੇਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸੇਮ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਉਹ can you know what would they like to achieve. We also have an interpreter volunteer as well. Oh yes. Yeah, so if there's someone that knows English and they know a different language they can help interpret work in the interpreter office. Yeah. So actually interpretation नहीं करते बस office ਦੇ ਵਿੱਚ support कर सकते हैं. हाँ. So in a office meaning how? So ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ hospital ਦਾ interpreters office ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ admin ਦੀ support ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ so actually interpretation ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. Okay. Yeah. So as a interpreting अगर तुसी करनी होए तो ऑफिस दे विच भी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हो क्योंकि अगर तुहानू दूसरी लैंग्वेजेस आंदियां हैगियां ते ऑफिस दे विच अगर कोई हेल्प चाहिदी होए ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਸਟ ਵਿਦ ਇਨ ਦੈਟ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਲੀਸਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਥਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੀਡ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੈ and her name is Balbir and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵਰੀ ਕੁਆਰਟਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਕਹਿੰਦੀ I would like to take lead to have a monthly meeting where volunteers ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ and then get to know them a little bit more ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ this is my goal and this is how I'd like to progress and when they've done so many hours then we normally progress them further. Oh, very good. So ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ communities ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ involved ਹੁੰਦੇ is the social service involved anything another communities involved with you as a volunteer? Yes, so we have many partnership groups and they come and volunteer with us at the trust. So Age Valia, Over the Wall, children's charity. There's many charities that come and volunteer with us at the trust as well. And also there are some volunteers that
actually then ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ again ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ without that you can't really work as a volunteer ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ it's very hard to work actually isn't it so ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ children and young people being volunteer so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ you know ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ So ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ under 18 volunteer ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ because we are one of very few trusts who actually take volunteers from the age of 16 so ਅਸੀਂ you know ਕਾਫੀ ਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ to say that they're going to come and volunteer with us so on the parents ਦੀ permission ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ we try to team them up with somebody so they're not on their own. Lisa, you wanted to share this leaflet with us. Yes. So what do you want to mention about this leaflet? So ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਲਾਇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ and I'm sure you've got the contact number here. Yeah, we got contact numbers here. We go NHS the email ਹੈਗੀ ਹੈ telephone number ਹੈਗਾ and basically ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੀਲ ਟਾਈਮ ਆਫਿਸ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ @swbh.volunteerservice ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 01215074855 ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ swbh.volunteer@nhs.net ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ 65 ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ CV ਤੇ ਟੂ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਅ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਐਟ NHS ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਨ ਆਫ ਦ ਏਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਲੀਸਾ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੀਲ ਵਿਦ ਅਦਰ ਸੋਰਟ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਲਪ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੀਸਾ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸਭ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ before we finishing our show? Okay, so here ke sada we love to help people. I would say that's definitely the main thing for our service. ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ another one ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ so you know it's lovely because we have volunteers come in and ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ volunteers ਤੋਂ and vice versa ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤੇ I mean sitting here because Safa's was a volunteer and now she's working with and it's so amazing yeah ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਲੀਸਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਜੇਕਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਪਾਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ
So एक क्वेश्चन है, I don't speak English, can I be volunteer? Yes, you can. So ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਲ 'ਚ ਚਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੀਸਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। It will take you further. Yeah, yes. definitely. So last message from ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ listeners ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ NHS ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। Okay, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਬਾਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Safa? Yeah, I just want to say that if you do want to volunteer, I don't think that there's any barriers to volunteering. You can start and there shouldn't be anything that should stop you from doing so. Thank you so much Lisa and Thank you for having us. And ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਲ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ